उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज। अब नए अंदाज। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में सभी का स्वागत है। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में सभी का स्वागत है। माँ लक्ष्मी, ये मंदिर महाराष्ट्र में पालघर जिले के ढाणू में स्थित है, जिसकी अखंड ज्योत को वलसाड़ तक ले आया गया है। प्रत्येक वर्ष खेत पहली फसल से इस मंदिर से देवी महालक्ष्मी की पूजा की जाती है। पितृ अमावस्या के दिन यहाँ आदिवासी मेला लगता है। यहाँ के सभी किसान अपने खेत में पैदा होने वाले धान, बाजरा, ककड़ी, गोभी सहित विविध प्रकार की सब्जी तथा फल चढ़ाकर माँ की पूजा करते हैं। कहते हैं माँ लक्ष्मी एक जगह पर नहीं रहती है, लेकिन आखिर माँ लक्ष्मी का इस मंदिर का महत्व क्यों है? माँ लक्ष्मी मंदिर इस ढाणू के इस मंदिर की तरह ही हूबहू वलसाड़ के कस्तूरबा हॉस्पिटल के अस्पताल के बिल्कुल पास एक खूबसूरत माँ लक्ष्मी ढाणू में जैसा मंदिर बना हुआ है। हूबहू वैसा ही मंदिर बनाने का बहुत खूबसूरत आयोजन 2 वर्ष पहले शुरू किया गया था, जो अब इस माघी पूर्णिमा के दिन यहाँ पर सत्यनारायण की कथा करके एक खूबसूरत आयोजन किया गया था। 30 वर्ष तक साधना तपस्या की है गीता माँ ने। गीता माँ के इस तपस्या और साधना के बाद उन्हें आज सकारात्मक सफलतापूर्वक फल देखने को मिला है कि आज माँ लक्ष्मी की खूबसूरत मंदिर तैयार होकर यहाँ पर आपके नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में सभी का स्वागत है। आज है माघी पूर्णिमा। माघी पूर्णिमा का एक बहुत बड़ा महत्व होता है। तो आइए आज आपको इस मंदिर को 2 साल पूर्व जब मैं यहाँ पे आई, 2 वर्ष पूर्व, तब ये मंदिर एक छोटा सा मंदिर बना था, लेकिन आज 2 वर्ष के बाद जब मैं यहाँ पे देख रही हूँ, एक शानदार मंदिर बनकर उभर कर आया है। ये वही मंदिर है। आइए जानते हैं विशेष रिपोर्ट। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में सभी का स्वागत है। आज है माघी पूर्णिमा। हमारे देश में आज प्रयागराज में करोड़ों की संख्या में आज भीड़ उमड़ रही है माघी पूर्णिमा के स्नान के लिए। और यहाँ पर वलसाड़ में माँ लक्ष्मी मंदिर से यहाँ पे खूबसूरत बहुत ही सुंदर आयोजन किया गया है। आज इस मंदिर का जन्मदिन भी मनाया जा रहा है, केक भी कटा जाएगा। और साथ में दो साल के पहले जब मैं यहाँ पे आई थी तब मंदिर की शुरुआत हुई थी बनने की, और 2 साल के बाद जब मैं यहाँ पर आई हूँ तो ऑलमोस्ट मंदिर बन के तैयार हो चुका है। कहते हैं ना कि जब आस्था में ताकत इतनी ताकत है कि मंदिर बनने में समय लगता नहीं है। हर व्यक्ति ने, इस क्षेत्र के हर व्यक्ति ने सहयोग किया है इस मंदिर को पूर्ण करने के लिए। और मेरी ये सबसे अपील रहेगी कि चैत्र महीना आने शुरू होने से पहले ही, चैत्र महीना माता रानी का महीना होता है, वो शुरू होने से पहले ही मैं चाहूँगी कि इस मंदिर का और जो थोड़ा बहुत काम बाकी है वो संपूर्ण हो जाए और हर व्यक्ति इस महालक्ष्मी मंदिर के चैत्र महीना के शुरू होते ही दर्शन करना शुरू कर दे। आइए बात करते हैं इस मंदिर को बनाने के सबसे ज़्यादा जो योगदान दिया है, जो उन्होंने ख्वाब देखा है, वो हमें विजय भाई यहाँ पे उपस्थित है। विजय भाई, તમારું સ્વાગત કરું છું। વિજય ભાઈ, તમારા હિસાબથી મહાલક્ષ્મીનું શું મહત્વ હોય છે અને આ મંદિર બનાવવા તમને કેટલા બધા મુશ્કેલીઓનો સામનો તમે કરવો પડ્યો હતો? ઘણો મુશ્કેલ થયો છે। મારું નામ છે વિજયભાઈ હા, મુગનભાઈ રાઠોડ અને હું અહીંયાનો પૂજારી છું। મને કંઈ ખબર ન હતી તો એમની સાથે મેરેજ કર્યા હા, અને પછી નાની દીકરી આવી અને એ 4 મહિનાની હતી ને 4 મહિના પછી આસો સુદ નવરાત્રિમાં માં પધાર્યા। હવે હું તો જાડે અંજાણિયામાં, હું તો કંઈ જાણતો નહોતો। હવે એમણે 21 વ્રત કરેલા હતા, 21 શુક્રવાર કર્યા હતા, તેનું ફળ મળ્યું છે ગીતાબેન અમારા મિસેસને। તો એ તો મંદિર નિમિત્તે જ કરવા આવ્યા હતા માતાજી, કે એમને ફળ મળ્યું છે કે મંદિર નિમિત્ત કરવા આવ્યા છે। તો 1995માં માં આવ્યા હતા, 7-7 હાજરા હજુ એ પ્રગટ થયા હતા અને ગીતાબેનને વળ્યા હતા અને ગીતાબેને પ્રસન્ન થયા હતા અને દિલમાં વસ્યા હતા। આજે એનો મહિમા એટલો બધો મોટો થઈ ગયો છે। ધીરે 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 100, 200, 150 માણસ, 500 માણસ। આજે તમે ના માનો કે આજે ચૈત્ર મહિનાની અંદર 5000 માણસનું રસોડું બને। આજે 5,500થી 6,000 માણસ જમી જાય છે। અને ફેબ્રુઆરીની મહાસુદ પૂનમે લાવેલા અમે જાડિયા અંજાણામાં અમે કોઈ જાણતા નહીં હતી કે આજે રવિવાર, કાલે રવિવાર છે તો આપણે રવિવારે માતાજીને લેવા જવાના। એમને સપના દીધા હતા, વૈભવલક્ષ્મી વ્રત કર્યા હતા અને એમને સપના દીધા હતા કે આટલે હું બેસેલી છે દીકરી, તું આવ, મારે મંદિર નિમિત્ત કરાવવું છે ગુજરાતમાં। હું તો પહેલેથી ગુજરાતમાં આવવાની જ હતી। હું કોલ્હાપુરથી નીકળી અને રાક્ષસના
લડાઈ કરતી 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 સંઘર્ષ કરતી કરતી મેં વિશ્રામ દાણુમાં ડુંગરે થયો, વિશ્રામ કર્યો ત્યાં છૂટી જ ગઈ. પછી હું ગુજરાતમાં આવી જ નહીં. તે પછી 1995માં ગીતાબેનને વળ્યા 21 વ્રત કર્યા શુક્રવાર, અને આજે 1995માં ગીતાબેનને વળ્યા અને આસો સુદ નવરાત્રિ એટલે 1996માં એમને લઈ આવ્યા વાતે ગાતે. લગભગ 300 માણસ ગયા હતા જેટલું. ત્યારે દીપક રાણા અહીંયા આગળ, દીપકભાઈ રાણા, અને તે એ લોકો અહીંયા પ્રમુખ હતા. એ લોકો શેરડી લઈ જવાના હતા. પછી અમારા મોલ્લાવાળા કે અમારા નવા માં આવ્યા છે તો આપણે એમ કરીએ કે ધણું જઈએ છીએ અને માતાજીને લઈ આવવાના છે. ને માતાજીને સપના દીધા, તે પ્રમાણે બધું કામ થયું. માતાજીએ જ ગોઠવેલું હતું. કંઈક એવો ચમત્કાર હતો, કંઈ એ નહીં હતી. અમે તો અંજાણ્યા, અભણ, કંઈ જાતનું એ નહીં. ભક્તિનું બી કંઈ જ્ઞાન નહીં મળે. તો આજે મને ભક્તિનું બી જ્ઞાન મળ્યું છે. કંઈ બી જ્યારે અંજાણ્યામાં હું આદિવાસી છું. બસ એ જ મારી અપેક્ષા છે કે આ મંદિર નિમિત્ત થયું છે અને નીતિ નિયમ જાળવીએ છે. ને મન મારું ક્રોધ ન હતું, મન લોભ ન કર્યું. માં તમે આવ્યા, તમે તમારી રીતે કરો, અમે છે, તમે જેટલું જ્ઞાન આપશે તેટલું અમે ભક્તિ કરશું. અમને જ્ઞાન નથી, અભણ છે. હું વૈભવ લક્ષ્મીના વ્રત નિમિત્તે હું આવેલી છું અને પ્રસન્નતા પ્રાપ્ત કરીને આવી છું. અને તે શુક્રવાર જે કલ્લા છે તેનું ફળના નિમિત્તે હું આજે મંદિર નિર્માણ કરવા માટે આવી છું. એટલે આ વર્ષે 30મા વર્ષની અંદર મારે આ વર્ષે ખીર અને ચણાની પ્રસાદ રાખવી છે. અને આપણે બધા બાળકોને ખીરની પ્રસાદ આપવાની છે, કેમ કે તે જે વ્રત કરેલા વૈભવ લક્ષ્મીના વ્રત તે ખીરની પ્રસાદ બનાવીને ઉજવણું આપણે કરીએ છીએ. આ વર્ષે મારે ખીરની પ્રસાદ બનાવી છે. અને પછીથી આપણે આ મંદિર આપણું જૂનું છે તે તૂટી જશે ને નવા મંદિરની નવા નિર્માણની અંદર મોટા વિરાજે આપણે આગળ વધવાના છે અને વધી રહેલા છે, ત્યાં બેસવાના છે. એટલે આ મંદિરની અંદર આપણું છેલ્લું વર્ષ કહેવામાં આવે છે. એટલે આ વર્ષે આપણે પ્રસાદમાં દીકરી આ રાખવાનું છે. એટલે અમને પ્રસાદનો મેનુ જે રાખેલો હતો દાળ ભાત શાક લાપસી એ બદલી નાખ્યો અને માના આદેશ પ્રમાણે આ વર્ષે અમે ખીરની પ્રસાદનું આયોજન કર્યું છે. અને પ્રસાદમાં જે ચણાપુરી અમે ને ખીરની પ્રસાદ બનાવી છે અને સર્વ બાળકોને આમંત્રિત કરીએ છીએ કે માતાજીને સત્યનારાયણની કથાને બંને નિમિત્તે ઉત્સવ ઉજવીએ છીએ. તમે ઉપસ્થિત રહેજો, આવજો, સાથ સહકાર અમને આપજો. તો અધૂરું કામ છે તે પણ તમારા સાથ સહકારથી ખુશી તે પૂરા થઈ જશે. ને તમારા સાથ સહકાર અને આશીર્વાદ હશે તો હું પણ ખુશ રહીશ. તો અમે પણ બંને જણા ખુશે અમે મંદિરનું જે અધૂરું કામ છે તે પૂરું કરી દઈશું. એ જ મારી ઈચ્છા છે, એ જ માને મારી પ્રેરણા છે. અને માં મારી વાત અચૂક સાંભળે છે. સૌથી પહેલાં માં મારી વાત સાંભળે છે. જય માં લક્ષ્મી. જય મહાલક્ષ્મી. જય માં महाराज जी, महालक्ष्मी का महत्व क्या है? आज माघी पूनम है, बहुत बड़ा पूनम है, प्रयागराज में बहुत बड़ा स्नान है, महाकुंभ का एक बहुत बड़ा महत्व है. और आज इस अमृत स्नान में आज करोड़ों लोगों ने आज हिस्सा लिया है. और आज यहाँ पर भी आपने आज कथा किया है. तो महालक्ष्मी, माघी पूनम और अमृत स्नान, इन तीनों का एक अच्छा योग बना है. साथ में महाकुंभ का जो 144 ईयर्स के बाद आया है, 44 वर्ष के बाद ये जो महाकुंभ है ये दोबारा नहीं, हमारी पीढ़ी अब नहीं देख पाएगी. हमने देखा है जो. तो आप क्या कहना चाहते हो? વલસાડ ગામની અંદર નાના તહેવાર જેવા એક નાના વિસ્તારમાં આટલું સારું મહાલક્ષ્મી માતાજીનું મંદિર સ્થાપિત છે. આટલા 30 વર્ષથી સ્થાપિત છે. આટલા સારા ઉત્સવો થઈ રહ્યા છે અને આગળ એ મંદિર પ્રગતિ કરવા જઈ રહ્યું છે, તો ખૂબ સારી વાત છે. હું લોકોને એક અપીલ કરવા માગું છું કે આ મંદિર જે થઈ રહ્યું છે એમાં તમે મદદરૂપ થાઓ. બરાબર, એ લોકોને પણ મદદની જરૂર છે, તો તમે એમાં સાથ સહકાર આપો. જે કોઈ આ વિડીયો જોવે છે તેને મારી એક નમ્ર વિનંતી છે કે તમે આ મંદિર બનાવવામાં પૂરેપૂરો સહયોગ આપો. જે તમારાથી બનતું હોય તે ફૂલ, નહીં તો ફૂલની ભાખરી. એક ખૂબ સારી વાત કહેવાય. આપણા આવા નાના એરિયામાં મહાલક્ષ્મી માતા બિરાજમાન છે. મહાલક્ષ્મી, લક્ષ્મી એટલે તો એ 8 સ્વરૂપમાં હોય છે. આપણને બધું જ આપે છે, વૈભવ આપે છે, ઘરની લક્ષ્મી, આપણા સ્ત્રી એ પણ એક પ્રકારના લક્ષ્મી છે. બરાબર, તો આપણને દરેક પ્રકારની બુદ્ધિ, બરકત, તરક્કી, આપણું
જે પણ છે તે બધું લક્ષ્મી માતા થકી જ છે. અને આજે માઘ મહિનાની અંદર આ મહાકુંભ ચાલી રહ્યો છે. આજે શાહી સ્નાનનું મહત્વ છે, બરાબર. આજે શાહી સ્નાન થવા જઈ રહ્યું છે. ત્યાં 144 વર્ષે આપણે ત્યાં મહાકુંભ થઈ રહ્યો છે. આજે આ દિવસે આ લોકોએ સત્યનારાયણ ભગવાનની પૂજા રાખી છે. સત્યનારાયણ, નારાયણ એટલે વિષ્ણુ સ્વરૂપ, અને લક્ષ્મી માતા એમના ધર્મપત્ની છે. તો આટલો સારો કાર્યક્રમ આ લોકો કરી રહ્યા છે. બીજા પણ નાના મોટા ઉત્સવો, નાના મોટા યજ્ઞો કરે છે અને અવારનવાર આપણા હિન્દુ ધર્મને પ્રોત્સાહન આપે છે. તો હું દરેક ભાઈઓને નમ્ર વિનંતીને અપીલ કરું છું કે તમે આ મંદિર બનાવવામાં પૂરેપૂરું પ્રોત્સાહન અને યોગદાન તમારું આપો. તમારાથી જે કંઈ શક્ય મદદ થતી હોય તે બધી તમે આગળ આવીને કરો. બસ આભાર. તો જય મા લક્ષ્મી. તમે શું કહેવા માંગશો આ મંદિરમાં? તમે શું કહેવા માંગશો? અને આજનો જે માઘી પૂનમ છે અને આપણું મહાકુંભ ચાલી રહ્યું છે, આજે શાહી સ્નાન છે, માઘી પૂર્ણિમાનો બહુ મોટો સ્નાન છે, ત્યાં કરોડો સંખ્યામાં લોકો દાન કરી રહ્યા છે, લાભ લે. તો તમે એના માટે શું કહેવા માંગશો? એટલું જ કહેવાનું છે કે આ જે મંદિર છે એની સરસ પદ્ધતિ રીતે જે સેવાભાવી બધા લોકો છે સેવા કરી રહ્યા છે અને ધાર્મિક ઉત્સવનો આગળ વધી રહ્યો છે. બાળકોને બધાને બધાનું સારું થઈ રહ્યું છે અને માતાજી સતત બધાનું સારું કરે અને સારી તમારું નામ કહેજો. ઈશ્વર શક્તિ વાળો. તમે અહીંયાના જ છો? તમે કંઈ કહેવા માંગશો? તમારો પહેલાં પરિચય આપો. તમારું નામ કહેજો પહેલાં. મારું નામ રામભાઈ રાઠોડ. તમે નવસારી નાખશો? ના, ગીતાબેનના પપ્પા. અચ્છા, તમે શું કહેવા માંગશો? આ વિદ્યાબેન માટે વિદ્યાબેન સ્વપ્ન જોયું છે અને ગીતાબેન એ સાકાર મારી થયો છે. ગીતાબેન એ મારી દીકરી. હા. હવે અમને જે સપના આવ્યા એ પ્રમાણે મને વાત કરીએ પપ્પા આ પ્રમાણે છે તો આપણે કેમ. હવે મને જે મારી માહિતી હતી તે પ્રમાણે અમને જણાવ્યું દીકરા આપણે આ પ્રમાણે આપણે કરવાનું. ચાલો એમના વ્રત થકી જે એમની જે માતાજી આવ્યા અને આટલે સુધી આ પ્રગતિ કરી એ સારું છે. અમે તો ઘણો ગયા, લગભગ 300 માણસ તો અમે ગયા. तो उज्जवल भारत न्यूज हमेशा प्रयास करता है कि ऐसे कार्य में हमेशा सहयोग दें और योगदान दें. उज्जवल भारत न्यूज देश की प्रखर आवाज सीमा भट्टाचार्य वलसाड के खूबसूरत महालक्ष्मी के मंदिर से धन्यवाद. बाकी भारत न्यूज देश की प्रखर आवाज सीमा भट्टाचार्य मुख्य संपादक. देखते रहिए उज्जवल भारत न्यूज. नजर रखिएगा उज्जवल भारत न्यूज पर. चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि आपका साथ ही हमारा विकास है. सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, अंत में सबका प्रयास. नमस्कार, धन्यवाद. भारत माता की जय. जय हिंद, जय जय गरवी गुजरात. नमस्कार.